नवम श्रेणीर मोर समस्त प्रिय छात्र छात्री माने तुम समस्त को पुणी थे तुम प्रिय एडु चैनल एसएस ओडिया एकेडमी को स्वागत। पिला माने तुम जो चारिटी क्लब रही से शतप्रतिशत नंबर रखापी आम भल भाव में प्रोजेक्ट वर्क करवा दरकार। तेणु जो मैंने प्रोजेक्ट वर्क करने जाऊच निश्चित भाव में ये प्रोजेक्ट वर्क को देखी दियो और ताठू बेटर करने तुम्हें चेष्टा कर। तेणु चैनल को जो मैंने नुआ कर विजिट कर रिक्वेस्ट रहा निश्चित भाव में गोटे सब्सक्राइब कर दियो और सांग मान सहित बहुत मात्रा शेयर कर दियो। यदि किसी भी डाउट हो मत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर और परवर्ती समय आम प्रत्येक अधिवेशन प्रत्येक क्लब प्रोजेक्ट वर्क जानापी जदि तुम्हें मैंने चाहूच ताले निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे ऑल द बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दियो। चलो आज वीडियो को देखा। आज आम क्या विषय करुचे ना चेस विषय। यह गोटे इंडोर खेल तेणु प्रोजेक्ट वर्क रहा आम कौन चेस मो अंचल लोकप्रिय इंडोर आउटडोर खेल प्रोजेक्ट वर्क ना निज स्कूल ना दब निज ना दब क्लास ना दब रोल नंबर दब जो शिक्षक तुमको क्रीड़ांगन पढ़ाऊँ ना दब तापर गोटे सुंदर चित्रटा करदब सूचीपत्र देदब तापर देख कौन कर तुम तापर आउ गोटे है इंडोर खेल है कौन टेबल टेनिस तार गोटे सुंदर चित्र कर आउ गोटे आउटडोर खेल देख बैडमिंटन तार गोटे सुंदर चित्र कर टेबल टेनिस तार गोटे सुंदर चित्र कर क्यारम तार गोटे सुंदर चित्र कर तापरे लुडोर मध्य चित्र कर आम विषय को आसवा। बर्तमान प्रोजेक्ट वर्क लिखा फास्ट कौन देती प्रोजेक्ट वर्क लिखार प्रथम पॉइंट कौन देती तुम्हें खेलुवा जेकोसी गोटे इंडोर खेल विषय वर्णना कर। तो बर्तमान आम इंडोर खेल नहीं कौन चेस नहीं तो चेस विषय आम देखा। देख चेस एक दुई जणिया खेल जहाँकि घर भितर खेला जाउथिबा बेले खेल मध्यरु गोटे यह एक चारिकोणिया चेस बोर्ड रे खेलाई थाए। एथिरे प्रत्येक खेलाड़ी पाखरे 16टी दान थाए और सेमानकु नहीं चाल चलैवाकू पड़े। यह दुनियार सबुठार लोकप्रिय खेल मध्यरु गोटे लक्ष लक्ष लोक यह उभय मनोरंजन एवं प्रतियोगितामूलक भाव खेलती। चेस कौन सी लुकायित सूचना सहित एक टर्न आधारित रणनीति खेल। यही कारण भाग्यर उपादान प्रायतः मुख्य नियम चेस हेउची अनेक खंड एवं नियम सहित एक जटिल खेल आवश्यक उपकरण और जंत्रपाति। देख चेस खेलने खेलाड़ी माने अति कम रे चेस खंड एवं एक चेस बोर्ड आवश्यक करती। जदि खेलाड़ी माने एक समय सीमा खेल खेलिबाकू स्थिर करती तेबे एक चेस घंटा मध्य आवश्यक। यह सहित खेलर गतिविधि को रेकर्ड करने एक स्कोर शीट व्यवहार कर जाई थाए। एक चेस खंड सेट रे दुईटी भिन्न सैन्य अछंती प्रत्येक 8टी पाउन दुईटी नाइट दुई बिशप्स दुईटी रुक जड़े राणी एवं जड़े राजा अछंती। खेलाड़ी माने हालुका एवं गार्ड खंड सहित सेमानकर रंग उपरे आधार करी सेमानकर सैन्य बाहिनी को पृथक करि पारिबे। खंड गुड़िकर प्रकृत रंग निर्विशेष हालुका पार्श्व को धला कहुए अंधार पार्श्व को कला कहुए। अतीत व्यवहृत हाथीआंत एवं इबनी खंड गुड़ी को मन पकाई थाए। चेस खंड चेस बोर्ड रे 64 वर्ग 8 ग्रिड रे संगठित। बोर्ड अंधार एवं हालुका वर्ग सहित जांच कर जाए। बोर्ड को रैंक बा धाड़ी एवं फाइल स्तंभ रे विभक्त कराइछि। तापर देखिबा चेस बोर्ड। चेस बोर्ड रे 64 वर्ग अच्छी जहाँकि अंधार एवं हालुका वर्गर 8 ग्रिड रे सजाइछि। धाड़ी गुड़ी को एयर कहुए एवं स्तंभ गुड़ी को फाइल कहुए। चेस घंटा हेउछि साधन जहाँ प्रत्येक खेलाड़ी अवशिष्ट समय को चिन्हित करि पारिबो। सेमाने एक पदक्षेप नेबा परे प्रत्येक खेलाड़ी पई अतिरिक्त समय मध्य जोगाजोग करि पारिबे। तापर देखिया कौन चेस पीस। तो 6 प्रकार चेस खंड अच्छी सेगुड़िक हेउछि पेन नाइट बिशप्स रुक राणी एवं राजा। से खंड गुड़िकर प्रत्येकटी भिन्न भाव में गति करे एवं यार एक भिन्न मूल्य अच्छी। बंधक गोटे पॉइंट
ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନାଇଟ୍ସ ଏବଂ ବିଶପ୍ସ 3 ପଏଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବିଶପ୍ସକୁ ଯଦିଓ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ନାଇଟ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନାଇଟ୍ସ ଏବଂ ବିଶପ୍ସ ସେମାନେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାପରେ ରାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 5 ପଏଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ରାଣୀ 9 ମୂଲ୍ୟର। ରୁକ୍ ଏବଂ ରାଣୀ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ଚେସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣ୍ଡ। ରାଜା ହାରିବା ଖେଳକୁ ହରାଇବାକୁ ବୁଝାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଅବକ୍ଷୟ ଧାରଣା ଏବଂ ଖେଳର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକମେଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଖେଳର ଗତି ବଦଳିଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସେଟଅପ୍। ଏକ ଚେସ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୋର୍ଡର ନିମ୍ନ ଡାହାଣ ବର୍ଗ ପରି ହାଲୁକା ବର୍ଗ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଧଳା ପାଉନ ବୋର୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଙ୍କରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଳା ପେନ୍ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ପେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସପ୍ତମ ରାଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରୁକ୍, ନାଇଟ୍ସ ଏବଂ ବିଶପ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ରାଣୀ ଏବଂ ରାଜା ସେଟ୍ ଅପ୍ ଶେଷ କରନ୍ତି। ରାଣୀ ସର୍ବଦା ଏହାର ରଙ୍ଗ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ସ୍କୋୟାରରେ ଯାଆନ୍ତି। ଧଳା ରାଣୀ ହାଲୁକା ବର୍ଗ, କଳା ରାଣୀ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ବର୍ଗରେ। ଚେସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଭିନ୍ନ ଗତି ଅଛି। ପେନ୍ ଏକ ବର୍ଗକୁ ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କ୍ୟାପଚର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଚେସ୍ ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଚଳପ୍ରଚଳ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ୟାପଚର କରିଥାଏ। ପେନ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ବୋର୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଉପରକୁ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବର୍ଗକୁ ଅଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ନାଇଟ୍ ଦୁଇଟି ବର୍ଗକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଭୂ ଲମ୍ବ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଭୂ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତି କରେ। ତୁମେ ଖେଳୁଥିବା ଇନଡୋର୍ ଚେସ୍ ଖେଳରୁ ଶିଖୁଥିବା ଜୀବନ କୌଶଳ ଏବଂ ଏହା ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ମୌଖିକ ଏବଂ ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼େ, ଭାବନା ପରିଚାଳନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେମିତିକି କୋଚ୍, ଖେଳାଳି, ଖେଳ ପରିଚାଳକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। ଚେସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖେଳ। ଏହାକୁ କିପରି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ଖେଳରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଚେସ୍ ଖେଳକୁ ଖେଳିବା ବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ କରିବା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା ବେଳେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଖେଳ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସହଯୋଗିତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତତ୍ସହିତ ଏହା ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଗରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ତୁମେ ଖେଳୁଥିବା ଇନଡୋର୍ ଚେସ୍ ଖେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ଚେସ୍ ଏକ ଇନଡୋର୍ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳକୁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ତଥା ଗାଁ ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବରେ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବାର ନିୟମ ଓ ନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚେସ୍ର ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କିମ୍ବା ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ତଥା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଖେଳ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଟାଯାଇ ପାରିବ।
ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖେଳ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିବା ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ, ଦେବାଶିଷ ଦାସ ଏବଂ କିରଣ ମନୀଷା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜନିତ ପାରଦର୍ଶିତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଖେଳକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଘରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇନଡୋର ହେଉ ବା ଆଉଟଡୋର ହେଉ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ ବା ଆମେମାନେ ଖେଳ ଖେଳିଥାଉ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୟାରମ୍, ଚେସ୍, ଲୁଡୁ, କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ ଓ ହକି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏହା ମୋତେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଅଳସ୍ୱାମୀ ଗୁଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ମନ ମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏହା ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ତଥା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଠି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ଲେଖା ସରିଲା। ତାପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ନିଜ ନାଁ ଦେବ, ଶ୍ରେଣୀ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁ ଦେବ, ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ମୋର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ତମ ଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବ, ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚେସ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ହକି ଖେଳକୁ ନେଇକି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛ ଏବଂ 100% ନମ୍ବର ରଖିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ସେଥିରେ କୁଣ୍ଠା କର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଦ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।